السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائقان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، آج ہم پاکستان کے سوئٹزرلینڈ یعنی کہ سوات میں پروگرام کر رہے ہیں، اور جو پروگرام کا موضوع ہے وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، اور وہ ہے جناب یہ جو ہمارے نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو گئے ہیں، سڈن کارڈیک اریسٹ ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ایک لیکچر صاحب لیکچر دیتے ہوئے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور انفارچونیٹلی ان کی ایٹ دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی، اور ان کو کوئی سی پی آر یا فرسٹ ایڈ نہیں دی جا سکی۔ تو اس کے تمام پہلوؤں کے اوپر گفتگو کریں گے کہ یہ نوجوان نسل کے اندر ہارٹ کے پرابلمس کیوں آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کا سدباب کس طرح ممکن ہے، خدا نخواستہ اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس وقت کس طریقے سے ریسکیو کرنا ہے، کیا فرسٹ ایڈ دینی ہے، کون کون سے رسک فیکٹر ہیں جن کو ہم ایوائڈ کریں تو امراض قلب سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو آج ایکسپرٹ ہیں جناب، وہ سوات کے ایک معروف کنسلٹنٹ انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ اینڈ ڈائبٹالوجسٹ ہیں ڈاکٹر رمیز اختر، جن کا تعلق سیدو ٹیچنگ ہاسپٹل کے ساتھ ہے، اور ڈاکٹر صاحب پریکٹس کر رہے ہیں لقمان انٹرنیشنل ہاسپٹل سوات کے اندر۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ تو ٹاپک بڑا زیادہ دلچسپی کا باعث ہے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ جو امراض قلب ہیں پوری دنیا میں سننے میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ اموات امراض قلب یا ہارٹ ڈیزیز یا جو ہماری کورونری آرٹریز ہیں اس کی شریانیں ہیں ان کے امراض کی وجہ سے ہو رہی ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر ہے تو پھر کتنی اموات سالانہ کوئی ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں جو ہارٹ کی وجہ سے اموات پوری دنیا میں ہو رہی ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ انویٹیشن، اٹس ریئلی این آنر کہ آج میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہم اس بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، کیونکہ ایک جو سب سے بڑی ایشو یہ ہے کہ ہم چیزوں کو کبھی کبھی انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم اس طریقے سے، اور اسپیسیفکلی پاکستان میں بہت زیادہ چیزیں بہت ہی مطلب انڈر اسٹیمیٹ ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم ڈیزیز کے حوالے سے بات کریں تو دیٹس ٹرو کہ اگر پوری دنیا میں اگر ہم اموات کا شرح دیکھ لیں کہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے، یا کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اموات سب سے زیادہ ہو رہی ہے، تو ان میں سے سب سے جو ٹاپ پہ ہے دیٹ از ہارٹ اٹیکس، یا یو کین سے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز۔ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز اس وقت پاکستان میں پوری دنیا میں لیڈنگ جو ہے کاز آف ڈیتھ ہے، جتنی بھی ہمارے لوگ مر رہے ہیں، اور ان کی اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً 90 ملین، دیٹ از آلموسٹ 1 کروڑ، 90 ملین؟ ہاں 90 ملین، 1 کروڑ لوگ سالانہ ہارٹ اٹیکس کی وجہ سے ہر سال، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ان کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں۔ اس میں سے مطلب زیادہ تر اگر آپ پاکستان لیول کے اوپر آ جائے تو پاکستان میں یہ شرح جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان جہاں پہ ہمیں ترقی کرنی چاہیے تھی بہت سارے ادر شعبوں میں، ہم ترقی کر رہے ہیں ڈیزیزز میں، ڈائبٹیز میں ہم نمبر 1 ہیں جی ایگزیکٹلی، ڈائبٹیز پوری میں اگر دنیا آپ میں۔ دیکھیں، میں نے ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا، ہاں بالکل، ساؤتھ ایشیا کی اسٹڈی تھی، اور اس میں جناب تمام نیبرنگ کنٹریز کے مقابلے میں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ڈائبٹیز میں وی آر نمبر 1، اوبیسٹی میں ہم بہت آگے جا رہے ہیں۔ بالکل، حالانکہ سوچنے والی بات ہے کہ غریب ملک ہے تو وہاں پر کس طرح لوگ موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن ہو رہے ہیں۔ اس میں پاکستان ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو دا پریویلنس از آلموسٹ 12 ملین۔ 12 ملین کا مطلب یہ ہے کہ ہر چار میں سے ایک بندہ جو ہے نا وہ دل کا بیمار ہے۔ یہ بہت بڑی شرح ہے، اور یہ صرف دل کی بیماریوں کے حوالے سے نہیں ہے، یہ تو پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ہم اسپیسیفکلی ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے کریں، لیکن ہر بیماری میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ڈائبٹیز دس میں۔ از ویری انفارچونیٹ۔ دیکھیں جی، پولیو اتنے سالوں میں ہم ختم نہیں کر سکے، انفارچونیٹلی 2-3 ملک رہ گئے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور پولیو سے بھی ابھی ہم جہاد کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لوگوں کو اگر ہم بات کریں ہارٹ کے پرابلمس کی تو بلڈ پریشر وغیرہ کا تو لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کا آپ نے نام لیا جس کو ہم کورونری آرٹری ڈیزیز یا دل کی شریانوں کی بیماری کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ہر وقت یہ کوشش رہتی ہے کہ جب بھی کوئی پوڈ کاسٹ ہو، کوئی بھی انٹرویو ہو، تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں جتنی زیادہ لیمن لینگویج میں ان کو ایکسپلین کر سکوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے جی۔ تو اصل مقصد تو یہ کہ ہم پیغام پہنچائیں ڈاکٹر تک، اپنا جو عوام الناس ہیں پبلک میں، بالکل، تو جتنی سادہ زبان میں استعمال ہم کریں گے اتنا زیادہ آسانی سے لوگ سمجھیں گے۔ ہاں، تو ایڈوانس اپولوجی اگر جانے انجانے میں نے کوئی ایسی ورڈ یوز کی ہو جو ہماری مطلب پیاری پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آئی،
आ पाई हो। लेकिन कोशिश हम दोनों यही करेंगे कि सादा अल्फाज इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ये बेसिकली वक्त के साथ साथ जो है वो शरियानों के अंदर जो है वो तंगी आना शुरू हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। प्लेक्स कभी कभी एक जगह से डिटेच होकर कहीं दूसरी जगह की फंस जाती है, तो जिसकी वजह से अमूमन जो शरियान के अंदर तंगी क्रिएट हो रही होती है, इस बीमारी को ओवरऑल इस पूरी प्रोसेस को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। यानी कि वो तंग भी हो जाएगी जिसकी वजह से खून की जो सप्लाई है दिल तक वो कम हो जाएगी। एग्जैक्टली मतलब एक और ब्लॉक भी हो सकती है डॉक्टर साहब। बिल्कुल ब्लॉक हो सकती है। Okay. फॉर एग्जांपल अगर वो ब्लॉक्ड हो जाए तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। ब्लॉक में और तंग होने में यही डिफरेंस है कि अगर वो सिर्फ तंग हो रही हो तो उसको हम उस पूरी प्रोसेस को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं या इस्कीमिक हार्ट डिजीज कहते हैं, मतलब दिल की बीमारी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाए, सडनली कहीं से प्लेग जो है वो डिटेच हो कि वो शरियान ही बंद कर दे, तो उसको फिर हम कहते हैं कि यार ये तो हार्ट अटैक हो गया। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा जगह जगह पे कभी कभी रोड्स आपने देखे होंगे ना, कहीं कहीं पे वो काम कर रहे होते हैं ना, वो तंग बंद कर देते हाफ, तो वो जो बंद हो जाती है ना सादा अल्फाज में, उसको आप कह सकते हैं कि इस रोड को वो बीमारी हो गई है। कि मतलब वो जो गाड़ी है ना, जिस रफ्तार से रूटीन में ट्रैफिक चल रही स्लो होती हो है, जाएगी। एग्जैक्टली वो स्लो हो रुकेगी जाएगी, भी। एक तरफ से अगर जा रही है तो दूसरी तरफ से नहीं आ पाएगी। तो यही मिसाल शरियान की है। अभी आप उसी रोड को मुकम्मल ब्लॉक कर दे कि नहीं यार प्रोटोकॉल आ रहे हैं, आप किसी को भी न जाने दे, तो ये जो किसी को भी न जाने वाली ये हार्ट सिचुएशन अटैक हो है, जाएगा। दिस इज हार्ट अटैक। बिल्कुल सादा बहुत ही अल्फाज में। ज़बरदस्त जी, मिसाल दी आपने डॉक्टर साहब। जी जी अच्छा, अब हम इसकी मैनिफेस्टेशंस की तरफ आएँ कि कोरोनरी आर्टरीज जो हैं, चूँकि दिल एक ऐसा उज़्व है अज़ाए रईसा में शामिल है कि जब से इंसान पैदा होता है मरते दम तक नॉन स्टॉप दिन रात धड़कता है और पूरे जिस्म को उसने खून पहुंचाना होता है। और कोरोनरी आर्टरीज वो हैं जो जब वो धड़कता है तो अपने आप को भी खून देता है, इसी तरह ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है या वो शरियानें जो खून लेकर दिल को सप्लाई दे रही हैं वो तंग हों या बंद हों, तो इसकी क्लिनिकल आउटकम किन किन सूरतों में हो सकता है? जिसका एंजाइना का भी हमने नाम सुना है, जिसमें आगे फिर कैटेगरीज आ जाती हैं, उसमें तफसील में हम नहीं जाएंगे कि क्या क्या किन किन तरीक़ों से। हार्ट अटैक तो चले एक सडन एक एमरजेंसी हो गई ना, लेकिन और क्या क्या इसके नताइज में मतलब चीज़ें शामिल हैं जिसकी वजह से ये लोगों में ज़ाहिर हो रही होती है? ये बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और या अगर सादा अल्फाज में हम कहें कि यार इनकी अलामात क्या है, किसी को क्या पता चलेगा कि यार उनको हार्ट अटैक हो रहा है या उनको दिल की बीमारी है अमूमन को। लेकिन इनकी एक और चीज़ भी है जो मैं इस पॉडकास्ट की वसत थ्रू में लोगों को आगाह करूँगा। पहली बात ये जो जनरल सिम्टम्स है, जो जनरल एक कॉमन वो है, वो यही है जो बुकिश हम कह सकते हैं। एंजाइना है कि मतलब सीने में दर्द शुरू हो गया, सीने में पे बोझ आना शुरू हो गया, ऐसी फीलिंग आ गई जिस तरह सीने के ऊपर एक दबाव सा है। एक सिम्टम ये है कोई ऐसा दर्द है जो आपकी जॉ की तरफ या निक की तरफ या आर्म की तरफ रेडिएट हो रही है, या खुदा ना खास्ता आपको सीनी सांस लेने में दुश्वारी शुरू सांस हो गई फूलना है, शुरू हो जाता है, आप सांस सीढ़ियाँ फूलना थोड़ी सी शुरू हो चढ़ते गया हैं और फूलना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। तो ये वो अलामत है जो हम ट्रेडिशनली जो है वो देखते रहते हैं बुक्स में। लेकिन टाइम के साथ जो कुछ बीमारियाँ ऐसी आ रही है ना, जिनकी वजह से कभी कभार आपने कभी कभी रोड से उस तरफ भी देखना होता है। हमारे साथ एक पेशेंट प्रेजेंट हुआ था, ही वाज डायबिटिक, ही वाज एन ओल्ड एज पर्सन, ही वाज अबाउट 80 इयर्स ओल्ड। और जब उनका आपको पता है ओनली इशू क्या था, एब्डोमिनल पेन। वो डायबिटिक पेशेंट था, लेकिन सिम्टम क्या था, और ये स्पेशली पैगाम में उन अपनी कलीग्स यंग डॉक्टर्स जो बाकी कार्डियोलॉजिस्ट तो माशाल्लाह वो जानते होंगे, इवन हमारी बाकी भी डॉक्टर्स जो अवेयर है, लेकिन मैं आपको उन रेयर सिम्टम्स के हवाले से भी बताना चाहता हूँ कि कभी कभार ऐसी भी सिम्टम्स आ सकते हैं कि जो आपने तस्वुर भी नहीं किया होगा। मेरे अपने कैरियर में एक पेशेंट आया था, वो कह रहा था कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है। हम समझ नहीं रहे थे कि क्या। जब हमने ईसीजी की वो एमआई निकल आई, इंफीरियर वाला एमआई था। अच्छा, एक दूसरा पेशेंट था, वो सिर्फ बैक एक किक्स की कंप्लेंट करके यार मुझे बिल्कुल जो चेस्ट की बैक साइड पे एक अजीब सा एक फीलिंग हो रही है। जब हमने ईसीजी की, ईको की, वो भी एमआई निकल आया। तो वो जो ट्रेडिशनल सिम्टम्स है उसी कभी कभार एग्जैक्टली ये बड़ा अहम पॉइंट की तरफ आपने डॉक्टर साहब इशारा किया है। मैं भी जब हाउस ऑफ कर रहा था तो एक यंग खातून, शायद 35 साल उनकी उम्र थी, और शदीद सर दर्द के साथ आई हमारे पास। और जो हमारे रजिस्ट्रार थे, तो जनरली होता है आपको फीमेल पेशेंट में फंक्शनल पेशेंट भी आ जाते हैं जो एक्चुअल होता नहीं है, लेकिन बस कुछ तवज्जो हासिल करने के लिए थोड़ा सा बीमारी का
आपको पता है वो ड्रामाबाजी भी करनी होती है, तो ज़्यादातर मेरे कोलीग्स ये समझ रहे थे कि ये शायद ये वो उस तरह का है, बस ठीक है, हेडेक हो रही है, फंक्शनल पेशेंट हाँ जी, फंक्शनल पेशेंट हैं, सर दर्द हो रही है और इनको जनाब बस हम को पेन किलर देकर तो इनको हम, क्योंकि इमरजेंसी में आपको पता है क्रिटिकल पेशेंट भी आ रहे होते हैं, तो खामखा बेड को ऑक्यूपाई करने का कोई तुक नहीं बनता, तो उनको हम जल्दी जल्दी डिस्चार्ज कर दें। तो मेरी छठी इस कह रही थी कि शायद कोई मसला है, तो मैंने डॉक्टर साहब उसकी जब ईसीजी करवाई, एक्यूट एमआई हुआ था, वाओ, और कोई चेस्ट में पेन नहीं थी, बिल्कुल, और कोई अलामत नहीं थी, ना बाजू में, ना चेस्ट में, ना जबड़े में, हेडेक के साथ सिर्फ सर दर्द हो रहा है। जैसे आपने अभी बताया कि कुछ पेशेंट होते हैं जिसमें सिर्फ पेट की हो सकता है दर्द हो, और आम लोग या डॉक्टर जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है वो समझें शायद कि पेट में कोई गड़बड़ है, वो कोई दवाई वगैरह दे दें और उसकी वजह से वो हो जाए। इसमें ज़्यादा कसूरवार वैसे मैं हमारा जो मीडिया है उसको भी ठहराऊँगा कि जब भी किसी फिल्म में, किसी ड्रामे में किसी को हार्ट अटैक दिखाना होता है तो टिपिकली यहाँ पर दिखाते हैं कि जी छाती में दर्द हुआ, उससे हमारे आवाम के जहन में ये तासुर जाता है कि हार्ट अटैक जो है ना वो सिर्फ यहाँ पर छाती में दर्द हो तभी हार्ट अटैक होता है, उसके अलावा कोई अलामत नहीं हो सकती। अच्छा सर, एक चीज़ है, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, दो चीज़ें अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कही है। एक इस फंक्शनल कैटेगरी, दूसरी ये है कि मतलब कभी कभार जो मरीज होते हैं ना वो अपनी सिम्टम्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। एक पेशेंट है एग्जैक्टली इसी नेचर का था कि वो आया था किसी दूसरी सिम्टम्स के साथ, यार कि पाँव में दर्द है। मेरा रूटीन है कि मैं हर पेशेंट का ईसीजी करता हूँ, क्योंकि बहुत शर्म का मुकाम होता है कि आपकी क्लिनिक से कोई पेशेंट चला जाए और उनको बाद में कोई कार्डिक, तो मैं जरूर कार्डिक असेसमेंट, डायबिटिक असेसमेंट जरूर करता हूँ। और ये एक रिक्वेस्ट मेरी सबको होगी कि आरबीएस हर पेशेंट का कम से कम चेक किया करे, वो एक ग्लूकोमीटर से चेक हो सकती है। ईसीजी जो चले डिपेंड करता है केस टू केस। तो एक तो फंक्शनल कैटेगरी आपने मेंशन की, तो फंक्शनल कैटेगरी बहुत से ऐसे यंग पेशेंट्स है जो यही सिम्टम्स देख के वो बाज़ औक़ात वो हो जाते हैं, बेचारे साइकेट्रिक पेशेंट्स बन जाते हैं। मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो जिनको हमने साल मतलब हम वर्कअप करते हैं, यार उनको हम कह रहे होते कि यार आपको कोई मसला नहीं है, उन बेचारों की दिलों में यही चीज़ बैठ जाती है कि यार खुदा ना खास्ता मेरे दिल में कोई मसला बन गया है। एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे सिर्फ दिल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं हाथ पे रखता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ दिल नहीं है, इस सीने के अंदर फेफड़े भी है, मैदा भी है, आपकी लंग्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पेन हो रहा हो तो वो जरूरी नहीं है कि वो कार्डियक पेन ही हो। और डॉक्टर्स के लिए ये पैगाम है कि हर दर्द को या हर सिम्टम्स को फंक्शनल न लिया जाए। फंक्शनल कैटेगरी हम बिल्कुल लास्ट में रखते हैं, ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता कोई चीज हम अंडर एग्जैक्टली बेनिफिट ऑफ डाउट हम पेशेंट को ही दे दें कि कम से कम इवैल्यूएट कर लें जो पेशेंट कह रहा है। ये बहुत अच्छी आपने बात बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ये वही चीजें है ना जो कभी कभी इग्नोर हो जाती है। और आजकल आपको पता है कि हालात और स्ट्रेस और ये सारी चीजें इतनी बढ़ गई हैं कि मतलब बहुत ही, तो कभी कभी मरीज को पेन, अच्छा एक पेशेंट की मैं कंप्लेंट, वो पेन के साथ है कि यार मुझे लेग पेन है ना, तो मैंने वैसे जब उनसे, मेरी एक आदत है कि मैं पेशेंट से हेड टू टू हिस्ट्री लेता हूँ, तो जब मैं उनसे हिस्ट्री ले रहा था तो उन्होंने अचानक से कहा कि यार मेरी तो सीने में दबाव रहती है। अच्छा, मैंने कहा कि ये कब से रहती है? उन्होंने कहा कि यार ये तो महीना हो गया, लेकिन अब मैं इनके साथ आदी हो गई हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि आपको ये वाला हो रहा है और आप मुझे टाइम के बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार ये दर्द मुझे ज्यादा तंग कर रही है, इस वजह से मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ, मैं सीने का नहीं बता रहा। हालांकि ज्यादा सीरियस इशू इग्नोर कर दिया उन्होंने। एग्जैक्टली, जो अपनी सर दर्द वाली बात की है ना, तो कभी कभार पेशेंट से आपने निकलवाना होता है, वो उस सिम्टम्स को कभी कभार इग्नोर कर रहा होता है जिनके साथ वो वक्त के साथ साथ आदी हो जाता है। अगरचे वो एक डिजीज होता है ना, खुदा न खास्ता अगर बिल्कुल क्लॉट आके बंद हो जाए ना, जिसको हम एक्यूट एमआई कहते हैं, वो तो शदीद अलामत होते हैं, लेकिन कभी कभार आपको अपनी जिस्म की तरफ से भी सिग्नल्स मिल रहे होते हैं कि यार कुछ करे कुछ बुरा होने वाला है, तो वो कभी कभार हम वही सिग्नल्स जो है वो इग्नोर कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर साहब। अच्छा, एक और जो पब्लिक के जहन में डॉक्टर साहब एक गलतफहमी होती है, कंफ्यूज बेचारे हमारे इतने एजुकेटेड लोग नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, और हेल्थ एजुकेशन तो ना होने के बराबर है पढ़े लिखे लोगों में भी, कि हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक वो समझते हैं एक ही चीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक्सपर्ट हैं, आप आवाम को बताइए कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, मज़े वाली बात यह है कि यहाँ पे लोग हार्ट फेलियर को नहीं जानते। हमारी एरिया में जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है वो पता है क्या कंफ्यूज करते हैं, वो दिल की वॉल और दिल की शरियानों को मिक्स कर रहे होते हैं। अच्छा। अगर फॉर एग्जांपल किसी को दिल की वॉल का मसला, फॉर एग्जांपल रूमेटिक हार्ट डिजीज है, सीवियर एमएस है, एएस है, मतलब ये ऐसी वॉल्स है ना, तो पहले दिल की स्ट्रक्चर को समझे। एक होते हैं दिल की मसल्स, जो दिल का गोश्त है ना वो अलग है, इस गोश्त के अंदर अल्लाह ताला ने वॉल बनाए हैं। वॉल भी इस तरह होते हैं जिस तरह
ایک نل کی نہیں ہوتی, نل کا ہوتا ہے, تو وہ ایک وال کی مثال ہے, کھلتے ہوتے ہیں اور بند ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ایک ہوتی ہے شریانیں. شریانیں جو ہے وہ بالکل دل کے اوپر باہر ہوتی ہے. تو جو دل کی شریانوں کی بیماری ہوتی ہے جو بالکل اوپر آ رہی ہوتی ہے, اس کو ہم کورونری آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں, جو شریانوں کے اوپر ہو, مطلب دل کی اوپر جو نالی آ رہی ہے. دل کی مسلز کی جو بیماری ہو نا, وہ جو پمپ کر رہا ہوتا ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں جو انسان کا دل والا, ہارٹ از بیسیکلی پمپ, تو وہی جو پمپ ہے نا, اسی پمپ کو اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ آ جائے, اس کو ہم ہارٹ فیلیور کہتے ہیں. اس کی بہت زیادہ ٹیکنیکل ورڈز, میں اس ڈیپ میں نہیں جاؤں گا کہ اس کی ٹائپ سے بہت زیادہ, ہارٹ فیلیور ود ریڈیوس ایجیکشن انفریکشن, مائلڈلی ریڈیوس پریزرو, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہارٹ فیلیور وہی ہوتا ہے جس میں آپ کی دل کا جو پمپ ہوتا ہے نا, وہ کام کرنا چھوڑ لے. یہ الگ بیماری ہے, یعنی کہ اس کے کام کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. اس میں سمٹم زیادہ کیا ہوتے ہیں, سانس کا پھولنا. مریض آئے گا کہ مجھے سانس کی پھولنے کی شکایت ہے, میں زیادہ دیر چل نہیں پاتا. اچھا, جو دل کی وال کا مسئلہ ہے, والز از سم تھنگ ایلس, اس میں الگ بیماری ہوتی ہے. اور عموماً میں نے اپنی ایج میں ایکسٹریم آف ایجز میں دیکھے ہیں, یا تو بہت ینگ پاپولیشن, عموماً خواتین میں, خواتین جو ہے وہ زیادہ تر مائٹرل سٹینوسس, ایسے قسم کی بیماری اور ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ پریزنٹ ہو رہے تھے. ایکسٹریم آف ایجز میں ہمارے پاس مائٹرل ریگرج, سیویئر ایم آر جو کہتے ہیں, تو وہ الگ بیماری ہے. تو ان کو کائنڈلی سمجھے. کبھی کبھار ہم اپنی مریض کو کہہ دیتے کہ یار آپ کی وال تنگ ہے, تو وہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے کہ یار وہ ڈاکٹر کو جب کہہ رہے تھے کہ یار میری وال کی, تو میں ان کو کہتے کہ پہلے مجھے رپورٹ دکھائے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی وال ہے. تو یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ جو بیماری بتا رہے ہیں وہ ایکسپلین کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی مائنڈ میں کیا ہے. تو مریض کی سائیکالوجی, ان کی ٹرمینالوجی کو سمجھنا بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سمجھانا بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کبھی کبھار ایکو میں ایک چھوٹا سا مسئلہ آ جاتا ہے, ہمیں ہر بات مریض کو نہیں بتانی چاہیے اگر وہ بہت سگنیفیکنٹ نہ ہو. فار ایگزامپل کوئی ٹیکنیکل ٹرم ہو گیا, فار ایگزامپل ٹریس اے آر آ گیا, جو اولڈ ایج میں عموماً کامن ہوتے ہیں. اگر آپ نے یہ بات مریض کے سامنے کہہ دی نا, تو ذہن میں بیٹھ جائے گی ایگزیکٹلی کہ یار آپ کی وال میں مسئلہ ہے, تو اس بیچارے کی آپ نے زندگی غرق کر دی. تو میرے خیال سے انٹل اینڈ انلیس اگر کوئی مسئلہ ان کی لائف کے اوپر افیکٹ نہیں ہو رہا ہو نا, اگر آپ کو بہت زیادہ کنسرن ہے تو آپ بے شک ان کی اٹینڈنٹ کو بتا دیں. لیکن اگر کوئی بہت ہی سگنیفیکنٹ چیز نہیں ہو, آج کل ہمارا ہر دوسرا بندہ سائیکیٹرک پیشنٹ بن چکا ہے حالات کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے, تو اگر آپ ایسی چھوٹی بھی بات ان کو کہیں گے نا, تو it will become a nightmare for him or her. So that should be absolutely. Yeah. اچھا, اب ہم ڈاکٹر صاحب اس طرف آتے ہیں کہ ایکیوٹ ایم آئی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے مریض کے ساتھ. ایکیوٹ تو ہارٹ کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہاں ہاں, اور مریض کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایکیوٹ ایم آئی میں سب سے پہلے تو دل کی بہت 3 بڑی شریانیں ہوتی ہیں. تو اگر جس طرح میں نے کہا کہ ایک تو ایک نارمل فیمنامنا ہوتی ہے کہ آہستہ نالیوں کے اندر کولیسٹرول یا مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ پلیکس بن رہے ہوتے ہیں. اگر فار ایگزامپل وہی پلیک اچانک آپ کی دل کی نالی کو مکمل بند کر دے, تو اسی بند کرنے کی کیفیت کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کبھی کبھار وہ 100% بند ہو جاتی ہے جس کو ہم ٹوٹل کہتے ہیں, کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی نالی جو ہے وہ مکمل بند ہو گئی. کبھی کبھار وہ 80-90% تک بند ہو جاتی ہے, کبھی کبھار تینوں نالیاں بند ہو جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ہارٹ اٹیک جو ہے وہ انسان کو مار ہی دے. کبھی کبھار وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر بہت بڑی فار ایگزامپل آپ کا لفٹ مین انہوں نے بند کر دیا, ایل اے ڈی اور مطلب اس طرح 2 آرٹریز بڑے بڑے انہوں نے ٹوٹلی بلاک کر دی, تو وہ سڈن کارڈیک اریسٹ کر سکتی ہے. میجورٹی کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ ایک پلیک آ جاتے ہیں, تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کا ہر ہارٹ اٹیک انسان کو مارتا نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. کبھی کبھار وہ پلیک کی لوکیشن پہ ڈیپینڈ کرتے کہ آپ کا روڈ کہاں پہ بند ہے. آپ ڈاکٹر صاحب لاہور سے, میں سوات سے ہوں, تو میں لاہور کی فار ایگزامپل مثال دیتے تو کہ اگر لاہور کے آپ کینال روڈ بند کر دے تو حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے. لیکن اگر کسی محلے کی چھوٹی سڑک بند ہو جائے گی تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی یہی روڈ کے لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی لوکیشن از ویری امپورٹنٹ, ٹائم از ویری امپورٹنٹ. تیسری بات یہ ہے کہ فریکوینسی از ویری امپورٹنٹ. آپ نے محلے بند کر دیں لیکن سارے محلے بند کر دیں تو پھر کیا کریں گے. مین روڈ کھلی ہے لیکن سارے راستے بند کر دیں تو پھر, تو یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے کہ آپ کی کتنی نالی بند ہے اور کہاں کہاں پہ بند ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ, لوکیشن. تو بعض اوقات کوئی لوگ جو خدا نخواستہ کسی کو ایم آئی ہو جاتی ہے نا, تو سب سے پہلے میرا کام کیا ہوتا ہے, ری ایشورنس. میں ان کو کہتا ہوں کہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے, بالکل ریلیکس ہو جائے. آپ ہاسپٹل میں ہیں, ہم آپ کو پوری ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, یو آر ان سیف ہینڈس, تو وہ کم سے کم ریلیکس ہو جاتے ہیں. وہ جو اسٹریس ان کے اندر ایک کریٹ ہو رہا ہوتا ہے نا, دیٹ از اے ویشیس سائیکل. بہت ضروری ہے, دیکھیں ڈاکٹر کی باتوں سے زیادہ علاج ہو جاتا ہے مریض کا. تو یہ میری ریکویسٹ رہے گی میری ساری کلیگس کو کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسا پیشنٹ آئے, کائنڈلی سب سے پہلا کام ان کو ری ایشورنس دے کہ یار کچھ نہیں ہوا, آپ ریلیکس ہو جائے. جب وہ ریلیکس ہوگا نا, تو آپ نے 50%
ट्रीटमेंट उधर ही कर दी, वो बेचारा रिलैक्स हो जाएगा। वो जो कैस्केड होता है ना स्ट्रेस वाला, हार्मोन सिक्रेट हो रही होती है, आपकी कार्टिसोल्स, वो सारा जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन से बंदा निकल आएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीअश्योरेंस एंड अ लिटिल बिट काउंसलिंग कैन सेव द लाइफ ना। एग्जैक्टली जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछली सदी की अगर बात करें, जब मैंने हाउस जॉब की 98 में, तो हम भी इमरजेंसी में ड्यूटियां करते थे, और हमने ये देखा कि शुगर, ब्लड प्रेशर और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट अटैक कह लें, इनकी ये जो चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर हमें बूढ़े लोगों में या उधेड़ उम्र के लोगों में ज़्यादा नज़र आती थी। 40 के बाद, 50 के बाद, 60s में नज़र आती थी। अब बीइंग एन एक्सपर्ट, क्या वजह है कि ये हमारी मिडिल एज के अंदर भी आ गई है, इवन टीनेजर्स के अंदर भी कार्डियक अरेस्ट होने शुरू हो गए? क्या वजह है आपके ख्याल में? देखिए सर, कुछ कंडीशंस ऐसे ना जो जिसको हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, उसको तो हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फैमिली हिस्ट्री आ गई, फैमिली हिस्ट्री है, हाँ, उसको तो उसका तो आप कुछ कर नहीं कर सकते। कुछ होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क जो हमारे इख्तियार में है, इख्तियार में है। तो पहले दौर में लोग जो थे वो बहुत एक्टिव थे। इवन मैं अपने घर की मिसाल देते तो हमारे घर में फैमिली मेम्बर्स ऑलमोस्ट सेम ही थे, एक ही गाड़ी होती थी, वही गाड़ी हम पूरी घर वाले यूज़ करते रहते थे। अभी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 गाड़ियां हैं, कभी कभार उनको खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती। वजह क्या है? हर एक बंदी के लिए हमने गाड़ी खड़ी की है, कोई भी बंदा यहाँ से उधर नहीं जा रहा पैदल चलने का रिवाज खत्म हो गया। एग्जैक्टली। मैं खुद मतलब मेरी जो इंटर था, मेरा जो कॉलेज था, वो तकरीबन 4 या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। मैं डेली जाता था, डेली आता था बाई फुट। अभी मेरा क्लिनिक जो है वो 1/2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है मेरे घर से, मैं वहां तक भी नहीं जा पाता। वजह मसरूफियात। हम सबको टाइम देते हैं, सड़कों पे भी रश बहुत हो गया। एग्जैक्टली, सबको टाइम देते हैं लेकिन खुद को टाइम नहीं देते। एक तो ये फैक्टर है। दूसरी फैक्टर ये है कि हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए। पहले ये होता था कि बहन भाइयों में झगड़ा होता था, नहीं आप टीवी बंद कर दे, कहता कि नहीं आपने उठना है। अभी रिमोट से, बल्कि अभी तो आवाज और इशारों से भी चीजें कंट्रोल हो रही है। तो एक तो जो लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी भी जो है ना, कुछ फैक्टर टेक्नोलॉजी का है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। हम उनको बेहतरी की बजाय नुकसान में, एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म हो गए हैं, खासकर पाकिस्तान में। बच्चे देखे ना, देखे जी, हमने फिजिकल स्पोर्ट्स खेली हैं अपने बचपन में, आजकल के बच्चों को तो फिजिकल स्पोर्ट्स का पता ही नहीं है। बिल्कुल, वो एक्सबॉक्स और ये इस किस्म के जो ऑनलाइन गेम्स हैं उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सर मुझे अभी भी याद है जब मैं खुद आपकी दौर में तो माशाल्लाह और भी ज़्यादा, बहुत अच्छे, मैं अभी भी याद है सर कि मुझे हर शाम को ट्यूशन के बाद हमारे घर के नज़दीक एक ग्राउंड सा था, हम डेली क्रिकेट खेलते थे। इट वाज द मोस्ट फेवरेट एक्टिविटी ऑफ माय लाइफ। मैं क्या करता था, मैं पूरा दिन उस एक्टिविटी का वेट करता था कि आज क्रिकेट होगा, सारे लोग आएंगे। अभी जब मैं अपनी घर में देखता हूँ ना, तो सारे लोग जो है वो कोई टैबलेट में लगा होता है, कोई गेम में लगा होता है, किसी ने हेडफोन। तो वो जो, और आपको पता है सर एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा खतरनाक है कि ये सिर्फ हार्ट डिजीजेस की बात नहीं है, तो वही डायबिटीज पुराने दौर में 40 और 50 साल के लोगों में डायग्नोस्ड हो रही थी। हमारी जो यंगर पॉपुलेशन है, ये मैं इस पॉडकास्ट के वजह से अपना हक अदा कर रहा हूँ सारे पेरेंट्स को, कि वही बीमारियां जो हमारी उम्र में 35-40 साल की उम्र में आ रही थी, हमारी बच्चों में वही बीमारियां 25 साल की उम्र में आने वाली है। तो ये मेरी सबको रिक्वेस्ट रहेगी, कि यार इन चीजों को कंट्रोल करे। ओबेसिटी उसमें दैट इज वन ऑफ द कॉज। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, हमारी बच्चों से ये टैबलेट्स वगैरह, ये मोबाइल्स वगैरह ले ले, उनको खेलने को, उनको टास्क दे दे कि अगर आप ये चीज करेंगे तो मैं आपको इनाम दूंगा। यही चीजें हमने अडॉप्ट करनी है। कुछ लोग यंग पेशेंट आ जाते, नहीं डॉक्टर साहब मेरा तो जॉब ही ऐसा है कि मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता। इस रूम की अगर आप मिसाल ले लें, इस रूम में कितना स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इंटरव्यू ले रहे हो और दूसरी इंटरव्यू के दरमियान अगर आपको आधा घंटे भी मिल रहा है ना, तो आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। बहाने अगर आप करेंगे तो खवातीन के लिए चले, हमारे माहौल में जरा बाहर जाना मुश्किल होता है, तो घरों की छत पे वॉक कर लें। बिल्कुल, ये करनी है ना। ये चीज में मतलब परसों अक्सर खवातीन यही गिला कहते कि नहीं हमारे मर्द हजरात तो हमें बाहर नहीं गए। तो मैंने उनको कहा कि आपका घर कितना है, तो कोई यार वो, मैंने कहा कि किचन और आपके रूम में कितना डिस्टेंस है। तो मैंने कहा कि यार आप अगर किचन और अपने रूम के दरमियान कम से कम 20 मरतबा भी दौड़ेंगे ना, तो ये भी आपके लिए काफी रहेगा। 10 मिनट के लिए तो ये भी काफी रहेगा आपके लिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है, बहाने। हम इजी एक्सेस ढूंढ रहे होते हैं हर जगह पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बैठे और ये दरवाजा आसान है ना, तो हम दोनों का प्रेफरेंस क्या होगा कि हम इस दरवाजे से ही निकले। अगर कोई मुश्किल रास्ता होगा तो कोई भी बंदा
اس ٹریک کو مطلب اپنانا نہیں چاہتا. اینڈ دیٹ از اے پیٹی پوائنٹ کہ مطلب ہم اپنی سر ایک تیسری چیز ہے جو بہت بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے دور میں فوڈ ایگزیکٹلی ایکسلنٹ سر. فوڈ ہم جب میں چھوٹا تھا تو میں پیزا کو نہیں جانتا تھا. جب میں کہ یار پیزا کیا ہوتا ہے, بعد میں ہم نے کہا کہ یار پیپسی جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ جتنی بھی ہے یہ ہم نہیں یوز کرتے تھے. ہمارے گھروں میں ایک ٹرینڈ ہوتا تھا, روح افزا بہت ہوتا تھا ان دنوں میں, ٹاپس کا ایک شربت آتا تھا, تو مہمان جب آتے تھے ان کے لیے یا ٹاپس پریپیئر ہوتا تھا, لیمو سکنجبین یا روح افزا بڑی وہ تھی نا. ابھی تو ہر گھر میں مہمان آ جائے ڈٹ سے پیپسی منگوا لیا. کیوں؟ کیونکہ دیٹ از دا ایزیسٹ وے. اس کے لیے کیا ہوتا تھا, شکر شربت بنانا پڑتا تھا, پھر مشقت کرنی ہوتی تھی. تو وہ جو مشقت تھی نا, اسی مشقت کو ہم نے چھوڑ دیا, پہلی بات. دوسری بات, پیپسی ہر بندے کو پسند ہوتا ہے, بڑوں سے لے کے بچوں کو. تو آپ نے جو پیپسی منگوا لیا نا, ایک گلاس مہمان نے پی لی, باقی کون پیے گا؟ آپ کے گھر کے بچے. تو آپ کے گھر کے بچوں کی دانتیں بھی خراب ہو رہی ہے, ان کو آپ نے ایڈکٹ بھی بنا دیا شوگر کا. اور 1 گلاس آف کوک اینڈ پیپسی یو نو اٹ کنٹین ایٹ لیسٹ 6 to 8 ٹیبل اسپون آف شوگر. تو آپ اپنے بچے کو 8 چمچ کی چینی ایک ہی گلاس میں دے رہے ہیں, یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور وہی روح افزا ہمارے گھر میں فار ایگزامپل سب کو پسند نہیں ہوتا تھا. آپ ایک مرتبہ لے کے آ جاتے تھے نا, بچی نے پی لی, دوسری مرتبہ بچہ نہیں پیتا تھا. لیکن پیپسی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ پیپسی آج منگوائے وہ آج بھی پیے گا, آپ کل منگوائے وہ کل بھی پیے گا, آپ 30 سال بعد منگوائے وہ پھر بھی پیے گا. کیونکہ اس میں انہوں نے ایک ایڈکشن ڈالی ہے, اس میں وہ نیکوٹین اور وہ اس طرح کی چیزیں ڈالی ہے دیٹ کین میک یو ایڈکٹیو. اور آپ کی ڈیمانڈ رہے گی کہ میں زیادہ سے زیادہ پیوں. تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کا ہم نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, کسی کو دل کا دورہ پڑا, ہارٹ اٹیک ہو گیا خدا نخواستہ, تو جو ارد گرد کے دوست احباب ہیں یا فیملی ممبرز ہیں, کیا فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں CPR کی شکل میں؟ یا پہلی بات ایک ریکویسٹ میری گورنمنٹ سے رہے گی, باہر میں زیادہ ٹریول کرتا رہتا ہوں آؤٹ آف دی کنٹری, اینڈ ایک چیز ہے جو باہر ہے لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی نہیں ہے, وہ ہے اویئرنیس. اگر خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا, سڈن کارڈیک اریسٹ ہو گیا, وہاں پہ پڑے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. سر گورے نے تو بچوں کے اسکولوں تک میں CPR کی ٹریننگ کروا دی ہے. BLS ٹریننگ, BLS is basically the life support program. BLS should be made mandatory in all the hospitals, all the institutions, all the companies, کہ آپ ہر امپلائیز کو, ہر بچے کو آپ BLF سمجھائیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ گر گیا, وہ مر رہا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, وہ بالکل کارڈیک اریسٹ میں ہے, دل کام نہیں کرا, دل رک گیا, کم سے کم CPR سب کو آنی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ تو وہ کنڈیشن ہے کہ بندہ بالکل فلیٹ ہو گیا, ان کا دل نہیں دھڑک رہا, اس صورت میں آپ نے CPR کرنا ہے. اسی CPR بندے کی جان بچ سکتے ہے اسی CPR کی وجہ سے. تو آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ گر جائے اور ان کا دل پہلے سنیں, کانوں سے سنیں, اگر ان کا دل نہیں آ رہا, اگر آپ نبض چیک کر سکتے ہیں تو نبض دیکھ لیں, اگر وہ نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے CPR شروع کروا دیں. ٹھیک ہے, ہم بے شک کوئی نیکسٹ سیشن جب بھی اللہ نے موقع دیا ہم ایک CPR پہ کنوار سکتے ہیں ٹو ہاؤ ٹو کنڈکٹ دیز لائف سیونگ پروسیجرز. اس میں مختلف قسم کی مینیورز ہیں. دوسری بات میں سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا ٹو دی کامن پاپولیشن کہ آپ اپنے ساتھ گھر میں کم سے کم ڈسپرین گولی رکھیں. آپ کو معمولی سی بھی شک ہو نا, معمولی سی ڈسپرین گولی ڈائریکٹ ان کی زبان کے نیچے رکھا کریں. ڈسپرین ایک ایسی گولی ہے بچوں کے علاوہ جس میں وہ کچھ رے سینڈروم میں کوئی اس طرح کا ٹرم تھا وہ کر سکتے, بچوں کے علاوہ وہ پوری دنیا میں سیف ہے. انٹل انلیس اگر مریض کو فالج نہ ہوا ہو نا, آپ فالج کی بھی اقسام ہیں آپ سر جانتے ہیں, لیکن ڈسپرین گولی فوراً دیا کرے. ایک لائف سیونگ ڈرگ ہے, لوگوں نے اس کو صرف سر درد کے لیے سمجھا ہوا ہے, بالکل, لیکن ہارٹ کے کیس میں آپ ایکسپرٹ ہیں, بہتر جانتے ہیں کہ یہاں تک ریکمنڈیشن ہے کہ اگر پانی نہیں ملے تو خالی چبا لیں. ریکمنڈیشن بھی چبانے والی ہے کہ آپ نے چبانی ہے ان کو تاکہ وہ جلدی ڈیزالو ہو جائے, کیونکہ یہاں سے وہ جلدی ڈیزالو ہو جائے گا سب لنگول. اگر آپ وہ نگل لیں گے تو اس میں کچھ ٹائم لگے گا. تو اگر آپ نے چبانی ہے تاکہ چبانی سے اورل کیویٹی کے تھرو زیادہ ایبزارب ہو. دوسری بات یہ ہے سب سے امپورٹنٹ ڈرگ, باقی بھی کچھ میڈیکیشنز ہے, فار ایگزامپل کلوپیڈوگریل ہے, NG-سیڈز وغیرہ ہے, وہ آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن دیٹ از اے لٹل بٹ ایڈوانسڈ کیٹیگری. اگر آپ نے ڈسپرین بھی رکھ لیا نا تو آپ نے بندی کے اوپر احسان کر لیا. اچھا اگر آپ کو تھوڑا بہت سمجھ ہے آپ کی فیملی میں کوئی دل کی مسئلہ ہے تو پھر آپ کو کلوپیڈوگریل مختلف ناموں کے ساتھ آتے ہیں, کلوپیڈوگریل آپ نے وہ رکھنے ہیں, 4 گولیاں آپ ان کی دے سکتے ہیں 75 ملی گرام کی. اور اگر بہت زیادہ درد ہو رہا ہو تو آپ NG-سیڈ از اے لٹل بٹ ٹرکی, کہ کچھ دل کی کنڈیشنز میں ہم وہ نہیں دیتے, لیکن اگر بہت زیادہ شدید درد ہو رہا ہے تو آپ ان کو اسی وقت دے سکتے ہیں, کم سے کم اس کی درد میں آرام آ جائے گا. لیکن کم سے کم
एनजीसेड इज अ लिटिल बिट ट्रिकी, मैं अगेन कहूंगा, लेकिन क्लोपिडोग्रिल उस हर घर में होनी चाहिए, डिस्प्रिन एंड जिनकी फैमिली में प्रॉब्लम जिनकी फैमिली में हिस्ट्री हो। अगर फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में हिस्ट्री हो, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको भी हो सकती है। तो ये वो मेडिसिन से डिस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रिल जो हर घर में होनी चाहिए। अगर किसी घर में कोई मेडिकल प्रोफेशनल है तो वो एनजीसेड भी रख सकते हैं, या अगर उनको पहले से पता हो कि उनको फॉर एग्जांपल कोई मरीज है, उनको पहले से स्टंट्स डले हो, तो वो एनजीसेड अपने साथ रख सकते हैं। जब भी उनको दिल में पेन होना शुरू हो जाए, क्योंकि वो हमें मालूम होता है कि उनके मसला कहाँ पे आ रहा है, तो वो एनजीसेड जुबान के नीचे रख के यही गोलियां खा के इमरजेंसी, और इनकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक डिस्प्रिन खाने से आसमान नहीं टूटेगा। हम जब बच्चे थे, सर दर्द के लिए तो 2 गोलियां रिकमेंडेड है। यही बात मतलब अभी भी वो आपको पता है टीवी पे इश्तिहार चल रहे होते थे, सर दर्द 2 गोली डिस्प्रिन, हाँ तो 2 गोली डिस्प्रिन 600 mg ऑफ डिस्प्रिन ना, तो एक गोली खाने से अगर किसी की, और उसका कोई भी मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हाँ खून को पतला कर देगी, और वो हो सकता है कि खून की रवानी दोबारा रिस्टोर हो जाए, बहाल हो जाए। और एक डॉक्टर साहब को एक पेशेंट था, उन्होंने कहा कि मैंने इस वजह से डिस्प्रिन नहीं दी, ईसीजी में थोड़ा सा डिले हो रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने इस वजह से डिस्प्रिन नहीं, मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि खुदा ना खासा कोई स्टमक प्रॉब्लम ना हो। मैंने उनको कहा कि अगर स्टमक प्रॉब्लम होता हो जाएगा उससे, हम सॉल्व कर देते, एक डिस्प्रिन से कितना नुकसान हो जाएगा मैदे को, हम इस ओमेप्राजोल देके ठीक कर देते। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपका अंदाजा गलत साबित हो और आप ईसीजी का वेट करें कि ईसीजी में सीन वो ला रहे हैं, वो करे, और इसी दौरान ये मरीज कोलैप्स हो गया, तो आप डिस्प्रिन गोली रखें, हम ईसीजी करेंगे, ईसीजी नॉर्मल आई, हम गलत हुए, ये तो हमारे लिए खुशी की बात होगी कि हम गलत साबित हुए। हम मैदे की वजह से इंसान की मौत तो नहीं होगी ना, और मौत भी नहीं होती। दूसरी बात यह सर कि अगर मैदे की वजह से भी है तो आप उनको 1-2 इंजेक्शन से ठीक कर सकते हैं, और क्या। लेकिन अगर आपने अंडर एस्टिमेट करके उनको नहीं दी तो वो जो नुकसान होगा उनको आप कंपेंसेट नहीं कर सकते। दैट इज द पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं, कि वही नुकसान आप करें जिनको आप कंपेंसेट कर सकते हैं, नहीं कि वो जिनका कोई मदावा ना होना। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या जो दिल के शरियानों की बीमारियां हैं, इनको डायग्नोस करने के लिए, जिसमें हार्ट अटैक भी आ जाता है और एक्यूट एमआई भी आ जाएगा, एंजाइना भी आ जाएगा, हम टेस्ट कौन कौन से आमतौर पर, ईसीजी तो एक आपने बता दी, उसके अलावा कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं जिससे कंफर्म हो जाए कि इस मरीज को इस्केमिक हार्ट डिजीज है? पहली बात तो ईसीजी है। ईसीजी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ईसीजी के हवाले से, अगर किसी की ईसीजी नॉर्मल हो, नॉर्मल इन सेंस कभी कभी ईसीजी नॉर्मल नहीं होती लेकिन लोग कह रहे कि ये नॉर्मल है ना, तो उसमें कुछ छोटे मोटे साइंस होते हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट को समझ आ रहे होते हैं। अमूमन ईसीजी के अलावा पहली बात प्रोफेशनल्स के लिए कि ईसीजी इज नॉट द सोल मैंडेटरी, कभी कभार अर्ली एमआई हो रहा होता है तो पहली ईसीजी नॉर्मल आ रही होती है, या उस तरह चेंजेस जो है वो डिटेक्ट नहीं होते, ईसीजी जब तक नहीं होगी तब तक नहीं पता चलेगा। तो जब भी चेस्ट पेन आ जाए हमेशा 2-3 ईसीजीज करनी चाहिए, एक ईसीजी पे रिलाई नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे टेस्ट है, ट्रोपोनिन है, ऑल्दो दैट इज अ लिटिल बिट टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशंस, कार्डियक एंजाइम्स है हमारे पास, इकोकार्डियोग्राफी है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इकोकार्डियोग्राफी नॉन इन्वेसिव है, नॉन इन्वेसिव है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी नॉन इन्वेसिव है, लेकिन वो इट डिपेंड्स ऑन द कार्डियोलॉजिस्ट, वो इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशंस नहीं है। उसमें हमारे पास ईटीटी, सीटी एंजियो, स्ट्रेस थैलियम, स्ट्रेस इको, ऐसे बहुत से, अगर ये तो इलेक्टिव हो गए ना, हाँ अगर उसमें कोई चीजें निकल आई या फॉर एग्जांपल कोई ऐसी, तो उसके बाद हम इन्वेसिव की तरफ जा सकते हैं, दैट कंटेन कोरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वो फिर एक नेक्स्ट लेवल की इन्वेस्टिगेशन। लेकिन प्राइमरीली यही ईसीजी, ट्रोपोनिन, कार्डियक एंजाइम्स, इको इज अ मेन थिंग। और मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हर एक बंदा, सिर्फ वही नहीं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, आप में से जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, अगर उनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है तो जिंदगी में एक मरतबा इको सबकी होनी चाहिए। आप देख रहे होते हैं ना फुटबॉलर्स, एथलीट्स, आम लोग, वो अचानक गिर जाते, लोग कह रहे इनको तो कोई मसला ही नहीं था। जब हम उनकी हिस्ट्री ले लेते, उन्होंने अपनी जिंदगी में भी कभी टेस्ट नहीं किए होते, तो आप कैसे कह सकते हैं? बहुत सारे ऐसे कंजेनिटल डिजीजेस होते हैं जो टाइम के साथ जा रहे होते हैं, लेकिन जब बंदा थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है ना, हमारा खुद वो आतिशफशां एकदम ही फटता है फिर। एग्जैक्टली, या कभी कभार एक्सर्शन बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे होते हैं, उनकी ज्यादा एक्सर्शन नहीं होती, जब वो बड़े हो जाते हैं वो खेल कूद में लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं, एकदम उनका हार्ट जो है वो सडन कार्डियक अरेस्ट, मुख्तलिफ किस्म के और भी बीमारी है। फॉर एग्जांपल एओर्टिक स्टेनोसिस है, तो कभी कभार एओर्टिक स्टेनोसिस आपको एकदम जो है वो आपकी हार्ट को मुकम्मल ब्लॉक कर सकते हैं, आपको कार्डियक अरेस्ट करवा सकते हैं। तो एओर्टिक स्टेनोसिस आपको ईसीजी में तो इतनी इजीली स्पेसिफिकली फॉर नॉन कार्डियोलॉजिस्ट वो पिक करना आसान नहीं होगा, वो आप पिक ही इको में कर सकते हैं। तो कम से कम
एक्सटेंडेड जगह से एक इकोकार्डियोग्राफी हर बंदे की होनी चाहिए, दैट इज़ द पॉइंट। जी ऑलराइट, अच्छा उसके अलावा डॉक्टर साहब आपने एंजियोग्राफी का भी बताया, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा उसके ऊपर भी रोशनी डाल दें कि वो किस किस्म का टेस्ट होता है, प्रोसीजर क्या, उसमें क्या करते हैं, क्या चीज़ हम देख रहे होते हैं, और क्या ये सिर्फ तशखीस के लिए इस्तेमाल होती है या हम ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें स्टेंट वगैरह भी डाला जा सकता है? इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ एमआई। ठीक है, मैं जिस तरह मैंने आपसे के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कॉमन लेमेंस हमारी यूज़ करें, लोग कहते हैं कि बड़ा हार्ट अटैक और छोटा हार्ट अटैक। ठीक है, तो बड़े हार्ट अटैक और छोटे हार्ट अटैक्स और कभी कभी दिल की बीमारी, इन तीनों में फ़र्क होता है। कोई कभी कभार नालियों में तंगी होती है लेकिन उस लेवल की नहीं होती कि वो आपको हार्ट अटैक करवा सके। कभी कभार हार्ट अटैक हो रहा होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता नाली बंद हो रही होती है, जिसको हम लेमैन जो है वो छोटा हार्ट अटैक कह रहा होता है कि कभी मरीज को पेन हो रहा होता है ऑन ऑफ, लेकिन रेगुलर नहीं होता, और कुछ जगहों पे एकदम क्लॉट आके आपकी नाली को ही बंद कर देता है। तो जब वो नाली को मुकम्मल एकदम से बंद कर देता है ना सडन, तो उसको हम कहते हैं एसटी एलिवेशन एमआई स्टेमी, या आम इस्तिलाह में हम उसको हार्ट अटैक कहते हैं कि लोग कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ गया बड़ा वाला। तो उस बड़े वाले हार्ट अटैक में इमीडिएटली फौरन आप जहां पे भी हो, सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल में जहां पे आपकी इंटरवेंशन हो रही हो, मतलब दिल के, और थैंक्स टू द सेहत सहूलत प्रोग्राम की वजह से आजकल हर जगह पे आपके पास कैथ लैब लगे हुए हैं। पहले पूरी सवात में कैथ लैब नहीं होता था, आज माशाल्लाह 4 कैथ लैब लगे हुए हैं पूरी सवात में। तो आप इमीडिएटली अपनी किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके, आजकल प्राइवेट में भी सेहत कार्ड पे फ्री हो रहे हैं, तो आप वहां पे जाके उनको करवा सकते हैं। उसमें क्या होता है, विद इन 90 मिनट्स वो आपकी एंजियोग्राफी करते हैं, और अगर कहीं पे क्लॉट हो तो उस क्लॉट को फौरन खोल लेते हैं, बिकॉज टाइम इज मनी। ठीक है, टाइम इज मसल। ठीक है, टाइम इज मसल। जितना आपका टाइम गुजरता जाएगा ना, तो आपकी जो ऊपर वाली शरियानों का मसला है ना, वो आपकी दिल पंप को कमजोर कर देगा। तो जितना आपका हार्ट मसल डैमेज हो रहे हैं, एग्जैक्टली देर तक उसको खून नहीं मिल रहा। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक हो गया और आपने 2 घंटों के अंदर अंदर उनको स्टंट डाल दिया, उनकी अपनी जिंदगी बचा दी, उनका हार्ट फेलियर नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत हुआ भी है ना, वो विद इन मंथ्स रिकवर हो जाएगा। लेकिन इसी बंदे को आप 2 दिन बाद स्टंट डाल रहे हैं, खुदा ना खास्ता, तो वो जो विंडो पीरियड होगा ना, मसल्स का नुकसान हो चुका है, हाँ, वो काबिल तलाफी नहीं है, काबिल तलाफी नहीं है। उसमें भी डिपेंड करता है कि उसकी बेचारे की ब्लॉकेज कहाँ पे, वही इंपॉर्टेंट बात ना। कभी कभार बड़ी ब्लॉकेड हो जाती है ना, वो उसी वक्त मतलब एकदम पल्मोनरी एडिमा कर देते हैं, फेफड़ों के अंदर पानी आ जाता है, वो सब कुछ सबका वो। तो आपने ये चीज समझनी है, और उसमें डिस्प्रिन का बहुत बड़ा रोल है सर। डिस्प्रिन इज अ मैजिकल ड्रग। मैंने अपनी जिंदगी में जो कमाल डिस्प्रिन का देखा है ना, प्रैक्टिकली एक पेशेंट आया था, उनको शदीद एमआई हुआ था, जब हमने एनजीओ की माशाल्लाह वेसल्स जो थे वो इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। फिर हमने उनसे पूछा हिस्ट्री कि यार क्या किया था आपने, उन्होंने कहा यार हमारी फैमिली में मसले हैं। जो ही उनको ये सिम्टम शुरू किया, हमने अपने अब्बू को देखा था उनको इसके, हमने डायरेक्ट डिस्प्रिन उनकी जुबान के नीचे रखी, उनकी एक आदत ने उसकी एक ने उनकी जान बचा दी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है जिसको हम इमीडिएटली करते हैं, एक नॉर्मल एंजियोग्राफीज होते हैं जिसको हम इंटरवेंशन के लिए कभी कभार। उसमें क्या होता है सर कि यहाँ पे कभी कभार लोग डरते भी है बहुत ज्यादा, तो खुदा ना खास्ता एंजियोग्राफी में क्या होगा। तो आप लोगों के लिए एंजियोग्राफी, जिस तरह कभी केनोला आपने डाला है, केनोला, तो जिस तरह केनोला आईवी केनोला हम डालते हैं, वही आईवी केनोला की तरह एक शीट हम यहाँ पे डालते हैं, उतना ही दर्द होता है जितना केनोले की टाइम पे होता है। उसके बाद कोई बेहोशी नहीं होती, आपको बेहोश नहीं किया जाता, आपको कोई बड़ा नशा नहीं दिया जाता, आपके ऊपर कोई बड़ा वो नहीं होता, आपको आराम से एक छोटा सा टीका सुई लगेगी, उसके बाद कोई दर्द नहीं होगा, आराम से बंदा लेटा होता है। कभी कभार मेरा स्टाइल क्या होता है, मैं मरीज के साथ गपशप लगा रहा होता हूँ, उनको पता भी नहीं होता, मैं कहता और आप मॉनिटर पे देख रहे होते हैं कि शरीयान, मैं उनको कहते कि वो कह के हो गया, मैंने कहा कि हो गया, तो ये कर रहे कि मुझे तो किसी ने बहुत डराया था कि यार वो होता है, ये होता है, कुछ लोग इतना डरते हैं जिससे खुदा ना खास्ता बाईपास ऑपरेशन होने लगा। एग्जैक्टली। और सर आजकल बाईपास भी वो वाले नहीं रहे, पुराने दौर में जो बाईपास होते थे, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, बड़ी तकलीफ होती थी। आजकल तो माशाल्लाह इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आई है, ऐसे पेन किलर्स आए हैं कि माशाल्लाह किसी को पेन ही महसूस नहीं होती। आज बाईपास होते, अगली दिन बंदा चल फिर लेता है। तो लोगों के माइंड में ये जो फोबिया सा बना हुआ है ना एंजियोग्राफी का, बाईपास का, ये हमें निकालनी चाहिए। और उसमें आप जैसे सर जो प्रोफेशनल्स, इनका बड़ा रोल है कि आपने इस बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ा एक मतलब मैं कहूँगा कि सदका जारिया है जो आपकी गुफ्तगू है, जी, जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके ऊपर, के लोगों को इस प्रोग्राम की वसातत से एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है। जी जी सर, ठीक है। और आप जैसे क्वालिफाइड जो एक्सपर्ट हैं, और उसमें सर थैंक्स टू यू एंड दी शाइगान फार्मा कि इन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और दैट इज द नीड ऑफ टुडे। मेरे ख्याल से ये वो पैगामात हैं
جو صرف نہ صرف ڈاکٹرز کو بلکہ گھر گھر یہ جس طرح میں نے BLS کی بات کی ہمارے مائنڈ میں یہی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ لائف سیونگ ول بی دا جاب آف اونلی ڈاکٹرز. نو. اگر فار ایگزامپل آپ کا کو ورکر ہے اور ان کو خدا نخواستہ کچھ ہو رہا ہے نا آپ نے اگر ٹائملی ان کا CPR کیا تو ہو سکتا ہے آپ ڈاکٹر تک پہنچتے پہنچتے بندہ زندہ ہی نہ بچے. تو یہ چیز آپ نے امپورٹنٹ کرنی ہے کہ BLS امپلیمنٹیشن از دا کور وہ سلوشن نا. اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آج کا موضوع بڑا ہی دلچسپ ہے ہمارا کہ جو سڈن کارڈیاک اریسٹ یا اچانک جو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور جو دل کی جو شریانیں ہیں اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں جس میں انجائنا بھی شامل ہے. تو اس کے اوپر ساری گفتگو کا ایک کرکس لبے لباب آپ ایک ٹیک ہوم میسیج کی صورت میں چاہوں گا کہ جو ہماری آڈینس ہے ان کو پلیز دیجیے گا. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے دور میں نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اوبیسٹی ہے, لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشنس پہ تھوڑا سا فوکس کریں. لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ روزانہ کم سے کم 30 منٹ سے لے کے 40 منٹ تک ورزش کیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ ورزش آپ باغ میں یا آپ کسی گراؤنڈز میں کریں, آپ اپنی گھر میں بھی وہ ورزش کر سکتے ہیں. اور ورزش سے ہرگز مراد وہ عام واک نہیں ہے جو روٹین میں آپ ایک رومانٹک واک کر کے ناول پڑھ رہے ہوتے. ورزش وہی ورزش ہوتی ہے جس میں آپ کا کم سے کم پسینہ نکل آئے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو جنک فوڈ سے ہمیں وہ ایوائڈ کرنی چاہیے. ہماری ملک میں انفارچونیٹلی جو نیچرل فوڈز ہے یا سبزیاں وغیرہ ہے ان کا استعمال کم ہو رہا ہے اور لوگ ایون ڈنرز کے لیے فاسٹ فوڈز کا جو ہے وہ پریفرنس کر رہے ہیں. دیٹ از اے ریئل پٹی فار اے کنٹری لائک پاکستان. اس کے علاوہ جو سافٹ ڈرنکس ہے وہ ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے. کسی بھی طرح کی سافٹ ڈرنکس چاہے وہ کسی بھی برانڈ کے ہو وہ ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے. اس کی جگہ آپ نیچرل ڈرنکس جو ہے وہ پریفر کر سکتے ہیں. چھوٹی چیز ہر ایک بندے کو اپنا کم سے کم ایک انیشیل ایوالویشن ہونا چاہیے. آج کل وہ بات نہیں ہے کہ خاندان میں شوگر تھا تو آپ کو ہوگا, خاندان میں دل کا مسئلہ تھا تو آپ کو ہوگا. میں نے کلینک میں ایسے بہت سے مریض دیکھے ہیں جن کی دور دور کی فیملی کے کسی میں بھی کارڈک ایشوز نہیں تھے, ڈائبٹیز نہیں تھا, لیکن ان کی فیملی میں وہ نکل رہے ہیں. تو کم سے کم ایک HbA1c اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کروائیں اور کم سے کم ایک ایکو کارڈیوگرافی ECG یہ اپنی مسٹ ہونی چاہیے. لپڈ پروفائل مسٹ ہونی چاہیے کہ کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں جس میں آپ کی خون کے اندر جو کولیسٹرول کا ایک میکینزم ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو وہ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور آخر میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور ینگ ایڈلٹس کے لیے دیٹ از اسٹریس. اسٹریس از آلسو ون آف دی نیو, اس کو ہم نیو فیکٹر کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نیو نوجوان میں جو سب سے زیادہ ایک چیز ہے اپارٹ فرام دی ٹریڈیشنل رسک فیکٹرز جو آلریڈی بکس میں بہت سارے ڈاکٹرز کی تھرو آپ نے سنی ہوں گے, ڈائبٹیز رسک فیکٹر, ہائپر ٹینشن, اسموکنگ. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا, اسموکنگ کو بہت زیادہ ایک ہماری میڈیا کے تھرو بہت زیادہ گلیمرائز کیا جاتا ہے. تو پہلی ریکویسٹ گورنمنٹ سے یہ رہے گی کہ اسموکنگ کو مکمل طور پہ بین کرے. دکھانا ان کو جس طرح گلیمرس کر کے دکھایا جا رہا ہے ان کو ختم کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے لائف سٹائل ہے, اسٹریس ہے, ان کو ہم کم سے کم کریں. ہم کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت زیادہ اپنے اوپر بڑے لے لیتے ہیں. اور آخری پیغام ہمارے ڈاکٹرز کے لیے ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی اسپیشلٹی کو لے کے ٹنل ویژن رکھتے ہیں. تو وہی ٹنل ویژن نہیں رکھنا چاہیے, ہر طرف دیکھنا چاہیے. اگر آپ کارڈیالوجسٹ ہے یا پلمونالوجسٹ ہے یا آپ کسی بھی اسپیشلٹی سے ہے, آپ اپنی مریض آپ کے پاس آ رہے ہیں, اس بیچارے کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے اور کیا بیماریاں ہو سکتی ہے. میرے ایسے بہت ساری مریض ہماری کلیگز گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہے, ان کی فیملی پیشنٹس ہوتے ہیں, وہ ہمیں ریفر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر بھی ہے رسپانسبلٹی کہ آپ اپنی پیشنٹس کی ایک مرتبہ ECG ایکو چاہے وہ کسی بھی مسئلے کے لیے آئے ہوں, ایک مرتبہ ان کی اسسمنٹ ضرور کروائے. یہ نہ کہے کہ یار یہ تو میرے لیے میدے کے لیے آیا ہے, یہ تو میرے لیے ٹانگ کے درد کے لیے آیا ہے. کم سے کم ایک مرتبہ اگر ان کی زندگی میں کبھی انہوں نے یہ چیزیں نہیں کی ہو تو آپ ان کی جان بچا سکتے ہیں. اور آخری پیغام گورنمنٹ کے لیے کہ پہلے تو یہ اسموکنگ جس طریقے سے یہ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے ان کو بند کیا جائے. اور BLS جو پروگرام ہے دیٹ از اے لائف سیونگ پروسیجر. بہت سارے ایسے مینیورز ہے, چوکنگ ہو گیا کسی بندے کو اور اچانک گھر میں, تو وہی ہیبٹس ہمیں پاکستان کے اوپر امپلیمنٹ کروانی ہے کہ گھر گھر میں ہر ایک ماں کو, ہر ایک بچے کو یہ میکینزم جو ہے یہ پتا ہو کہ کیا کرنا ہے. تھینک یو ونس اگین. آخر میں ناظرین میں ڈاکٹر رمیز اختر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انتہائی مصروفیت کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے آج اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور امید کرتا ہوں کہ توانا پاکستان کی آج کی ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی.
اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.